जा सकती, पर असी बहुत कॉन्फिडेंट हाँ कि उन्होंने असी नैब कर लांगे। एक होर उपराला जो कि आप कर रहे हैं, लगातार माड़े अंसरां के खिलाफ जो कि मुहिम चली है, वो एक होर उपराला भी कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि जिन्ने भी इस तरह दी अकोमोडेशन है जिथे कि कोई माड़ा अंसर आके रह सकता है, उत्थे असी एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर रहे हैं। अपने कोले जिहड़ा डेटाबेस है उहदे नाल वो मैचिंग करके जे कोई माड़ा अंसर जिहड़ा साडे रिकॉर्ड दे विच है, साडे दर्ज किए हुए सारे डेटा विच जे वो नाम फिगर करता है या आइडेंटिटी फिगर करती है, तो जो किसी इस तरह की जगह पर ठहर वास्ते आता है टैंपरेरी बेसिस पे, तो वही आइडेंटिटी मैच करके सानू एक अलर्ट जरूर साढ़े को आऊगा। आने वाले टाइम दे विच असीं इहनूं CCTV दे नाल भी कवर करने की कोशिश करांगे। जे हाई क्वालिटी दे CCTV कैमरे एरिया च लगते हैं तो फेस रिकोगनिशन की भी मदद आने वाले टाइम च लई जा सकती है। इनू सिटी विजिटर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिता गया, CVIRMS। देखो ये आइडेंटिफिकेशन वास्ते जे मैं गल करा तो ऑलमोस्ट 250 के करीब असी इनू पायलट बेसिस से अकोमोडेशन नू असी कवर कर चुके हैं ट्रायल बेसिस से। जे कोई माड़ा अंसर जो साडे रिकॉर्ड के हिसाब नाल माड़ा है तो सानू पता लगना चाहिए कि वो सिटी दे विच एंटर किया है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद दे नाल, इस टैक्नोलॉजी की मदद दे नाल वो मैचिंग करके सानू अलर्ट जरूर आऊगा। ये असीं ये जरूर चाहते हैं कि जिथे जिथे इस तरह दी रहायश, इस तरह दी अकोमोडेशनस अवेलेबल है, वो सारिया संस्थावां, ऑर्गेनाइजेशनस ते हॉस्पिटैलिटी की जिहड़ी इंडस्ट्री है वो साडे नाल कोआपरेट करे। बिल्कुल बिल्कुल उत्थे किया जाऊगा। इसे करके मान लो जे कोई फलानी सराह है या लॉज है या होटल है, वो जे कोआपरेट करन, उत्थों दे डेटा के हिसाब नाल जे साडा डेटा मैच खांदा है, जे वो फलाना आंसर उत्थे आउंदा है, सानू अलर्ट इमीडिएटली आउणा चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कवर करांगे। सर एक सब तो जी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग बाहरों आके किराए से भी रहते हैं, बहुत सारे क्राइम के लोकेशन होते हैं, तो किसी की पुलिस वेरिफिकेशन जी है वो सामने आता कि नहीं करवाई जाती, वो तो इंश्योर करोगे। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगली गल इसे दे विच ही ये दस रहा, ये विच दो तीन तरह के अपने कोले उपराले है CVIRMS दे विच। एक तो जी मैं अकोमोडेशन की गल कर ली, एक दो दिन वास्ते कोई आया, ठहर वास्ते आया, चला गया आगे, हो सकता उन्हें कोई वारदात करनी हो या किसी तरह की। इस तो अलावा इस ही इस पोर्टल दे विच एक प्रोविजन है जोड़ा कि टेनेंट वेरीफिकेशन वाला भी। जदों भी कोई टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड को आउंदा है या कोई PG वास्ते अपना नाम रजिस्टर करवाउंदा है, पेइंग गैस्ट के तौर पर रहिंदा है, उस वेले 5-6 कॉलम्स है जोड़ा वो पेइंग गैस्ट का मालिक है, PG का मालिक है, वो कंसर्नड टेनेंट का या PG का वो बायोडाटा फीड करता है। 1 मिनट 1.5 मिनट का जो वो वक्त लगता है, वो करके जदों ही इनू अपलोड करता है वो साडे सर्वर के उपर आता है। फिर वो बाद
ਜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਸ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ BPOs ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ CCTV ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਰਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਨਾ ਪਨਪੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੇ ਮੇਜਰਸ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਡਰਵਿਲੀ ਮੈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ CP, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੰਸਰਨਡ ADCPs, ADCP 1, 2 ਤੇ 3 ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੰਸਰਨਡ SHOs ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰ ਜੇਬਲ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਐਨੀਮੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ 4 ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਚਿਪ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲਰਟ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ, ਵਹੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।